کابینہ ڈویژن کی طرف سے گورنر کی برطرفی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا، وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھالنے سے انکار، حکومت پر غیر آئینی اقدامات کا الزام لگا دیا۔ پرویز الہی اور عمر سرفراز کا حکومتی اقدامات کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا گورنر کی برطرفی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور جس چھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حکومت نے صدر اور برطرف گورنر پنجاب کو آئین چکنی کے مرتکب قرار دے دیا، معاملے میں قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئینی عہدوں پر موجود لوگ آئین و قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کابینہ نے صدر کا کل کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ صدر اور گورنر کے خلاف آئین چکنی کی کارروائی کے لیے مشاورت جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر کی صدر کے اقدامات پر بحث کرانے کی ہدایت۔ ایاز صادق نے کہا کہ گورنر کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار ہے، صدر آئین کا احترام نہیں کرتے تو انہیں عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ مانچسٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں اسلامک چیمبر آف کامرس کا تعارفی اجلاس، برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی محمد افضل خان تھے۔ آئی سی سی مسلم بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، برطانیہ میں تمام بڑے کاروبار اس سے منسلک کیے جا رہے ہیں، مقررین کا خطاب۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی ریاض میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے عہدیداروں سے ملاقات، دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تعلیمی امور کے حوالے سے پاک سعودی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا اعلان، دونوں ممالک باہمی تعلیمی تجربات سے استفادہ کریں گے۔ پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سب سے معتبر ادارے آئی کیمپ کے یو اے چیپٹر کی جانب سے عید ملن پارٹی، معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈاکٹر ہادی شاہد کی خصوصی شرکت، پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور پاکستان بزنس کونسل دبئی کے عہدیدار بھی شریک۔ ڈاکٹر ہادی شاہد کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کے اعزاز میں ظہرانہ، پی ڈی ایم کے رہنما پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر ہانس کی خصوصی شرکت۔ حج کو پہلے سے سستا کریں گے، حاجیوں کو بھرپور سہولیات فراہم کریں گے، وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا تقریب سے خطاب۔ جرمنی کے شہر بون میں 2 روزہ ڈائیلاگ 2030 کانفرنس کا انعقاد، وزارت اقتصادی تعاون اور ترقی کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس میں جرمنی بھر سے شہری، میونسپلٹی حکام اور ضلعی انتظامیہ کے عہدیدار بڑی تعداد میں شریک۔ مقامی سطح پر پائیدار ترقی کے موضوع پر مقررین کا خطاب۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 13 پیسے مہنگا، ڈالر کی قیمت 188 روپے 66 پیسے پر بند ہوئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 111 پوائنٹس کا اضافہ، 43,504 کی سطح پر بند ہوا۔ شیخ رشید کہتے ہیں نیب زدہ حکمران بنے تو سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی، ڈالر آسمان پر چلا گیا، نیب کو ختم کرنے اور بھارت سے تعلقات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک میں عملی طور پر کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی، سرمایہ کار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور نئی سرمایہ کاری رک چکی ہے، وزراء عوام میں نکل نہیں سکتے۔
हुकूमती दावों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर तवानाई का मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वजारत संभाली तो मुल्क में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी थी। साबिक हुकूमत के ईंधन न खरीदने पर 1300 मेगावाट की पैदावार बंद थी। अब मुल्क में बिजली की पैदावार 22,634 मेगावाट है। मैनचेस्टर ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का तजारती इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी MP चौधरी मोहम्मद अफजल थे, जिन्होंने ICC को मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन तोहफा करार दिया। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ICC के रूह रवां बैरिस्टर ज़िशान मियां, MP मोहम्मद अफजल, अदनान जमील, डॉक्टर मलक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में काफी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस कर रही है। हमारी कोशिश है कि ICC के जरिए हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऐसा लिंक बना दें, जिसके जरिए मुस्लिम कम्युनिटी अपने बिजनेस को इस्लामिक तर्ज पर प्रमोट कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कर सके और फिर उसे फरोख्त भी कर सके। मुकर्रीन का कहना था कि पहले मरहले में बरतानिया में कायम बड़े बिजनेस को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका बाकायदा आगाज बरतानिया से हो। उसके बाद इस सिलसिले को दुनिया भर में फैलाया जाएगा। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रोफेशनल टीम बिजनेस के जिम्मेदारों को बाकायदा ट्रेनिंग भी देगी और बिजनेस को प्रमोशन का बंदोबस्त भी करेगी। इस दौरान जूम के जरिए दुनिया के दीगर ममालिक से भी अहम शख्सियात ने इस तारफी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर MP मोहम्मद अफजल, बैरिस्टर ज़िशान मियां, अदनान जमील, डॉक्टर अकबर अली मलक, ताहिर चौधरी, डॉक्टर पाशा और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बिजनेस टू बिजनेस एक दूसरे से लिंक करना ICC का एक बड़ा कारनामा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द इसका हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि दुनिया की इकॉनमी में मुस्लिम बिजनेस का भी एक रोल हो। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम मैनचेस्टर की कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि ICC क्या है एग्जैक्टली। हमने सारी सर्विसेज हमारी प्रोवाइड जो हम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमने वो एक्सप्लेन किया और हमने जो यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको ये एक्सप्लेन किया कि वो ICC ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सपोर्टिंग मेंबर्स भी हैं, हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली रन करेंगे। यहाँ की कम्युनिटी के बिजनेस लोगों को इंट्रोडक्शन दी जाए तो, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। अगर 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, अगर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हमारे में होगा तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन पूरा जो है इसे 500 मिलियन सिर्फ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो ये वो पोटेंशियल है हमारा जो लेटन है, जिसको हम कैश नहीं कर सके। तो उसके लिए हम सबको दर्द होना चाहिए और काम करना चाहिए। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे फलाही काम कर रही है, जिनमें से उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं दूसरे मुस्लिम ब्रदर्स के साथ, और अपनी प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकते हैं टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ मुस्लिम। इससे मुस्लिम मनी ज़्यादा रोटेशन में आएगी, मुसलमानों की वेलफेयर होएगी, और आपको पता है जितनी ज़्यादा कनेक्शन, ट्रेड कनेक्शन डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा यूनिटी आएगी और वेलफेयर होएगी। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो ICC है, इसका बेसिक मकसद यही है कि जो मुसलमान हैं इनको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, एक नेटवर्क पे लाया जाए, जहाँ से मिलकर एक दूसरे के साथ कारोबारी जो मामला हैं उनको तय कर सकें और एक दूसरे के कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। तो इस हिसाब से, इस हवाले से ये बड़ी एक कामयाब तकरीब थी, जिसमें काफ़ी नेटवर्किंग का लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक बारिश का कतरा है कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक यूनिटी पैदा की गई और उसमें ये कोशिश की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिज़नेस के लिए तैयार किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और इसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ये बड़ा अच्छा आइडिया है जी, मुसलमान कारोबारी हजरात को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है बड़ी वाइब्रेंट है और उनके बिजनेसेस में बड़ी कामयाबी की कहानियाँ हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने की जो कोशिश की जा रही है, मियां ज़ीशान साहब और अदनान जमील साहब जो कोशिश कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सारे मुसलमानों को दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अमेरिका में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, उनको देना चाहते हैं, ताकि बिजनेस टू बिजनेस हमारे अंदर बिजनेस को फ़रोग़ मिले। जो 1.8 बिलियन मुसलमान है दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, ये किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें और एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं। हमारे
हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स और हमारे फ़िरके इनको साइड पे रखें और हम मुसलमानों में यूनिटी को डेवलप करें और यूनिटी को प्रमोट करें. It's been very interesting tonight's event, especially about networking, liaising and getting to know a lot of other businesses. Like myself, I'm a business person, I'm a practitioner, I do loads of other stuff, I'm a singer as well, and it's good to know other people as well. So I'm happy tonight. I'm happy that I've come here and networked. इस मौके पर शुरका का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को बिजनेस के जरिए एक जगह लिंक करना वक्त की अहम जरूरत थी, जिसका आगाज करके इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बरतानवी मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत और तरक्की में इजाफा किया है. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम.